जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विद्यालय संस्थान वती SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में दरेक विद्यार्थीओनुं हार्दिक स्वागत है। आज आपणे फरीने सहायक क्रियापदों आगला पीरियड में टेन्सीस आपणे लीधा, साथे साथे नव काळ विशेनी माहिती आपणे सारी रीते समझ्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक भाग है वर्ब एटले के क्रियापदनो। आपणे समझीए कि सहायक क्रियापद ना रूप वगर पूर्ण क्रियापद बनतु नहीं। कोईपण काळ इंग्लिश में आपणे लई लईए, वाक्य ज्यारे पूर्ण बनाववुं छे त्यारे सहायक क्रियापद साथे होवुं अनिवार्य है। सहायक क्रियापदनी साथे ज्यारे पूर्ण क्रिया मूळ क्रियापद एड थाय एटले के भळे त्यारे ज वाक्य पूर्ण बनतुं होय छे, क्रिया पूर्ण थती होय छे। तो आ पीरियड में आपणे हेल्पिंग वर्ब्स एटले के सहायक क्रियापदों भविष्यकाळनो एक भाग ज छे। सादा भविष्यकाळनी वाक्य रचना जे आपणे समझ्या छीए तो सादा भविष्यकाळनी जे वाक्य रचना छे ए ज टाइपनी वाक्य रचना सहायक क्रियापदोनी छे। मॉडल ऑक्सिलरीज अथवा तो हेल्पिंग वर्ब्स। सहायक क्रियापद एटले शुं? पहेला तो हेल्पिंग वर्ब्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स? तो के वर्ब विच हेल्प्स टू मेक द एक्शन परफेक्ट। क्रिया पूर्ण बनावे अथवा तो क्रिया ने पूर्ण बनाववामां जे मददरूप थाय एवुं जे क्रियापद एने सहायक क्रियापद कहेवामां आवे छे। अहींया मॉडल ऑक्सिलरीज एटले एक प्रकारनो भविष्यकाळ ज थयो। भविष्यकाळनी वाक्य रचना ए ज आ सहायक क्रियापदनी वाक्य रचना छे। सादा भविष्यकाळनी वाक्य रचना आपणे बराबर समजीए छीए। सादा भविष्यकाळ में शेल विल प्लस V1 क्रियापदनु मूळ रूप एटले हेल्पिंग वर्ब्स एटले के सहायक क्रियापदनी वाक्य रचना एक ज छे के आपणे जोईए के हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 आ वाक्य रचना बधे एक सरखी लागू पड़े छे। जो आ बधा सहायक क्रियापदों छे हेल्पिंग वर्ब्स मीन्स मॉडल ऑक्सिलरीज shall will can may should would could might must have to used to be going to आ बधा हेल्पिंग वर्ब्स एटले के सहायक क्रियापदों छे जे जेनी रचना एक सरखी छे। आ बधा सहायक क्रियापदनी साथे हमेशा आवे छे क्रियापदनुं मूळ रूप एटले के V1। पण जेम जेम सहायक क्रियापदों बदलता जाय तेम तेम एना अर्थ बदलता जाय छे। वाक्य रचना बधे सरखी छे। मानो के शेल विल नी वात करो, जो अहींया शेल विल छे तो अहींया साथे एनो उपयोग शुं छे ए आपणे जोयुं के शेल विल ए भविष्यनी क्रिया दर्शावे छे। केन छे क्षमता आवड़त के परवानगी बतावे छे। मे छे संभावना परवानगी बतावे छे। शुड से नैतिक फरज अथवा सलाह बतावे छे। वुड से भूतकाळनी टेव पसंदगी अथवा रुचि बतावे छे। कुड से भूतकाळनी क्षमता बतावे। माइट से नैवत संभावना बतावे। मस्ट से अनिवार्य फरज अथवा तो चोक्कस अनुमान बतावे छे। हेव टू फरज पड़वी बाह्य संजोगोने वश थई अने कोई करता कोई क्रिया करवा ज्यारे प्रेरातो होय त्यारे हेव टू वाળી रचना आवे। यूज्ड टू एटले के भूतकाळनी टेव। कोई व्यक्ति ने भूतकाळ में कोई कांईक करवानी टेव पड़ी गई होय तो ये यूज टू थकी दर्शावाय। अने छेल्ले आवे छे टू बी गोइंग टू एटले के नजीकना भविष्यनुं आयोजन। आम थवानुं छे अथवा तो आम टूंक समयमां थशे एवुं ज्यारे केवुं होय त्यारे टू बी गोइंग टू वाળી वाक्य रचना ए रचनानो उपयोग थतो होय छे। तो आ बधा सहायक क्रियापदों छे। हवे आपणे एक एक ने जरा ध्यानथी समजीए तो पहेલું આવે છે શેલ વિલ।
સાદા ભવિષ્યકાળમાં આપણે આનો ઉપયોગ ભણી ગયા છીએ કે સહાયક ક્રિયાપદ તરીકે શેલ વિલ શું દર્શાવે છે? તો કે ભવિષ્યની ક્રિયા, ભવિષ્યમાં કંઈક થશે. જો એક એક ઉદાહરણ આપણે અહીંયા લીધેલું છે. જો આ વિલ, અહીંયા કેન, અહીંયા મે, અહીંયા શુડ, અહીંયા વુડ, અહીંયા કુડ, અહીંયા માઇટ, અહીંયા મસ્ટ, પછી અહીંયા હેઝ ટુ, યુઝડ ટુ અને ટુ બી ગોઈંગ ટુ. જો આ બધા સહાયક ક્રિયાપદો છે. હવે મેં વાક્ય એક જ લીધું છે, વાક્ય આપણે અહીંયા એક જ લીધેલું છે. એક વાક્ય ઉપરથી આપણે બધું જ સમજવા પ્રયત્ન કરશું જરા. તો અહીંયા વાક્ય છે કે ડ્રાઈવ એ કાર, તે મોટર ચલાવે છે, કાર ચલાવે છે. હવે વાક્ય એક છે, હું સહાયક ક્રિયાપદ બદલાવતો જાઉં છું તો એના બધાના અર્થ બદલતા જશે, બધાના અર્થ બદલતા જશે. શું શું થશે જ્યારે જુઓ, કારણ કે એમાં એક કરતા વધારે અર્થ થતો હશે એવું બનશે, કારણ કે આ બધાના એક કરતા ઉપયોગ વધારે છે. બંધારણ તમે જુઓ અને એના ઉપયોગ જુઓ તો નૈતિક ફરજ છે, સલાહ છે, અહીંયા ભૂતકાળની ટેવ પસંદ, ઋષિ પસંદગી, એટલે આપણે એક એક વાક્યના એક કરતા વધારે અર્થ થતા હશે. હું સાથે સાથે તમને સમજાવતો જઈશ. માનો કે એક વાક્ય છે, પહેલું વાક્ય છે હી વિલ ડ્રાઈવ અ કાર. જો અહીંયા વિલ છે તો એનો અર્થ થાય છે તે કાર ચલાવશે, ભવિષ્યની ક્રિયા થઈ. જો વાક્ય એકનું એક રાખ્યું છે એટલે થોડી સમજવામાં સરળતા રહેશે. થોડુંક બી એટેન્ટિવ. અહીંયા માત્ર ભવિષ્યની ક્રિયાનો ઉલ્લેખ છે, બીજું કંઈ નહીં. પછી બીજું, હી કેન ડ્રાઈવ અ કાર, તે કાર ચલાવી શકે છે, એટલે કે એ ક્ષમતા થઈ. એનામાં કાર ચલાવવાની આવડત છે એટલે ત્યાં કેન આવે. કેન એટલે શકવું થાય, તે કાર ચલાવી શકે છે. જો આપણે વાક્ય લખીએ તોય ખબર પડે કે તે કાર ચલાવશે. તે કાર ચલાવી શકે છે, ક્ષમતા થઈ. ત્રીજું આવે છે સંભાવના. સંભાવના અથવા પરવાનગી બે મેથી બતાવાય. તો હી મે ડ્રાઈવ અ કાર, એટલે તે કદાચ કાર ચલાવે, તે કદાચ કાર ચલાવે. સંભાવના થઈ. સાથે સાથે પરવાનગી પણ આવે તો એનો અર્થ એ પણ થાય કે તેને કાર ચલાવવાની પરવાનગી આપવામાં આવે છે, તે કાર ચલાવી શકે છે, એમ એવો પણ એનો અર્થ રહેલો છે. હી મે ડ્રાઈવ અ કાર, તે કાર ચલાવી શકે છે. પછી આવે છે શુડ. તો કે શુડમાં શું થાય? તો કે હી શુડ ડ્રાઈવ અ કાર, તેને કાર ચલાવવી જોઈએ, નૈતિક ફરજ થઈ. બરાબર, આમ કરવું જોઈએ. આપણે કોઈને સલાહ દેતા હોય તો જોઈએ એવો શબ્દ મૂકીએ છીએ. તો જોઈએ શું આખરે થયું? તો કે ઈ માત્ર નૈતિક ફરજની જ વાત કરે છે. તેણે કાર ચલાવવી જોઈએ, એટલે કે એની ફરજ છે, નૈતિક ફરજ છે. નૈતિક ફરજ એટલે આપણે ખબર પડવી જોઈએ કોને નૈતિક ફરજ કહેવાય. બરાબર, નૈતિક ફરજ એટલે કે એમાં કોઈ શિક્ષાની જોગવાઈ નથી. આમ કરવું જોઈએ, કદાચ તમે ન કરો તો એમાં કોઈ શિક્ષા ન થાય, ત્યારે એને નૈતિક ફરજ કહેવાય. બરાબર, કોકને આપણે સલાહ દેતા હોય તો ત્યારે પણ એ નૈતિક ફરજમાં જ આવે. આમ કરવું જોઈએ, આમ ન કરવું જોઈએ, માતા પિતાની આજ્ઞા પાડવી જોઈએ. બરાબર, ટ્રાફિક નિયમોને આપણે એમ કહીએ કે વડીલોનો આદર કરવો જોઈએ. બરાબર, મોટાને માન આપવું જોઈએ, આમ જોઈએ, સમયસર આવવું જોઈએ. એમ જોઈએ જે શબ્દ છે એ બતાવે છે શુડ, નૈતિક ફરજ થઈ. ત્યાર પછી આવે છે જો હી શુડ ડ્રાઈવ અ કાર, તેણે કાર ચલાવવી જોઈએ. જોઈએ શબ્દ છે આપણે ખબર પડે એટલે જોઈએ એટલે એ શુડ આવે. ત્યાર પછી વુડ છે, ભૂતકાળની ટેવ અથવા પસંદગી અથવા રુચિ થઈ. આમ તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટમાં વિલનું વુડ થાય, પણ એના વિશિષ્ટ ઉપયોગમાં શું છે કે ભૂતકાળની ટેવ થઈ.
આમ તો ભૂતકાળની ટેવ દર્શાવવા યુઝ ટુ પણ છે, એનું બીજું રૂપ છે. યુઝ ટુ બરાબર જ વુડ થાય, પણ આપણે અહીંયા જોયું કે વુડ એટલે ભૂતકાળની ટેવ, એટલે કે હી વુડ ડ્રાઈવ અ કાર, એટલે એના અર્થ બે થયા, કારણ કે એના ઉપયોગ બે છે. તે કાર ચલાવતો, તે કાર ચલાવતો. બીજું તે કાર ચલાવશે, તો ચલાવશે એટલે એમાં રુચિ છે, પોતે ચલાવવાની રુચિ ધરાવે છે એટલા માટે વુડ એમ. જો આ પહેલું વાક્ય તે કાર ચલાવશે અને તે કાર ચલાવશે, અહીંયા વ્હીલ અને અહીંયા વુડ, અર્થ બેનો સરખો દેખાય પણ એમાં ભેદ છે. આ માત્ર ભવિષ્યની ક્રિયા થઈ, ભવિષ્યમાં ચલાવશે. જ્યારે અહીંયા પોતાને ગમશે, પોતાને ગમે છે ને ચલાવશે ત્યારે વુડ, એટલે પસંદગી રુચિ બતાવવા માટે વુડનો ઉપયોગ થાય. અને બીજો ઉપયોગ છે ભૂતકાળની ટેવ, બરાબર. તે કાર ચલાવતો, ભૂતકાળમાં નિયમિત આ ક્રિયા કરતો એમ, ત્યારે પણ વુડ વપરાય. ત્યાર પછી આવે છે કુડ, એટલે ભૂતકાળની ક્ષમતા થઈ. આપણે કેમ કેનનો ભૂતકાળનું રૂપ કુડ થાય છે, તો ભૂતકાળની એક ક્ષમતા થઈ, બરાબર. એટલે શકે છે તો કેન, પણ શૈકો તો એનું ભૂતકાળનું રૂપ થયું. હી કુડ ડ્રાઈવ એ કાર, તે કાર ચલાવી શક્યો, તે કાર ચલાવી શક્યો. તો એ થઈ ભૂતકાળની ક્ષમતાની વાત. તો કેનનું ભૂતકાળ એ કુડ થાય. ત્યાર પછી આવે છે માઇટ. માઇટ એટલે એ આમ તો મેનું ભૂતકાળનું જ રૂપ છે, પરંતુ એમાં ફેર એટલો છે કે માઇટ છે ને એ નહિવત સંભાવના બતાવે છે. મેમાં સંભાવના પૂરી, માઇટમાં નહિવત સંભાવના. હવે તમે એમ બોલો કે ઈ માઇટ ડ્રાઈવ એ કાર, એટલે એનો અર્થ એ કે આમ તો એ ચલાવવાનો જ નથી, પણ એવું બની જાય અને કદાચ ચલાવે એમ. તે કદાચ કાર ચલાવે, ઓછી સંભાવના, ઓછી સંભાવના. ત્યાર પછી આવે છે મસ્ટ. આવે મસ્ટ છે એ અનિવાર્ય ફરજ થઈ. જો આ બધો કેટલો રસપ્રદ આખો ટોપિક છે સહાયક ક્રિયાપદનો. મસ્ટ એટલે અનિવાર્ય ફરજ, ચોક્કસ અનુમાન થયું. મસ્ટ એટલે જો શુડ અને મસ્ટ, ધેર ઇઝ એ બેઝિક ડિફરન્સ બિટવીન શુડ એન્ડ મસ્ટ. તો ઓમાં શું થયું? નૈતિક ફરજ થઈ, બરાબર. તે અનિવાર્ય ફરજ, કમ્પલસરી એમ. જો એ ન કરો તો પછી એમાં કંઈક દંડ થાય. ઓમાં નૈતિક ફરજમાં એવું છે શુડમાં કે એમાં કદાચ ન કરો તો એમાં કોઈ દંડ નથી થતો, પણ મસ્ટમાં એવું ખરું. એ મસ્ટ ડ્રાઈવ કાર એટલે તેને કાર ચલાવવી જ જોઈએ એવું થાય એમ. તેણે કાર ચલાવવી જ જોઈએ. એમાં જ આવે છે જ. જ્યારે આ શુડ છે, શુડ એમાં જ નથી આવતો, અહીંયા મસ્ટ છે એમાં જ આવી જાય. જો એટલે એમાં એવું છે કે એ ન કરો તો કદાચ એમાં દંડ થવાની શારીરિક કે માનસિક એ દંડની જોગવાઈ ખરી ટૂંકમાં મસ્ટમાં, બરાબર. માતા પિતાની આજ્ઞા પાડવી જોઈએ આપણે એમ કહી, અને કદાચ તમે ન પાડી તો કોઈ તમને મારતું નથી, પણ તમે એમ બોલો કે ભાઈ ટ્રાફિકના નિયમો અનુસરવા જોઈએ, તો પછી ત્યાં મસ્ટ આવે, ત્યાં શુડ ના આવે. કારણ કે ક્યારેક પોલીસ દંડો પણ મારે. એટલે મસ્ટમાં શું છે કે એમાં શિક્ષાની જોગવાઈ રહેલી છે, એ અનિવાર્ય ફરજ છે. ક્યારેક ન કરો તો પછી એનો દંડ થઈ જાય ખરો, બરાબર. એમ કંઈક ભાઈ ટેક્સ ભરવો જોઈએ, તો હવે એ ન ભર્યો હોય તો પછી એ તો એનો દંડ ભરવો પડે. તો આ ટેક્સ ભરવાની વાત છે, કોઈ નિયમ પાલનની વાત છે, એ અનિવાર્ય ફરજ છે, તો એમાં મસ્ટ આવે. જ્યારે શિક્ષાની જોગવાઈ નથી, બરાબર, તો એમાં શુડ. જેમાં શિક્ષાની જોગવાઈ હોય તો એમાં છે મસ્ટ. આ શુડ અને મસ્ટમાં પાયાનો આ ભેદ છે. તો અનિવાર્ય ફરજ, ચોક્કસ અનુમાન, બરાબર. તે કાર ચલાવતો હોવો જ જોઈએ એમ.
ચોક્કસ અનુમાન પણ ચોક્કસ અનુમાન બતાવવા માટે પણ મસ્ટનો ઉપયોગ થાય છે. બે ઉપયોગ એના મસ્ટના છે. પછી આવે છે હેવ ટુ, એ ફરજ પડવી, બરાબર, અનિચ્છાએ ફરજ પડવી. એમ અનિચ્છાએ એટલે પોતાને ગમતું નથી ને કંઈ કરવું પડતું હોય. ફરજ પડવીનો અર્થ જ કે દબાણ છે. ટૂંકમાં બાહ્ય સંજોગો ને વશ થઈ અને કરતા કોઈ ક્રિયા કરવા પ્રેરાતો હોય ત્યારે ત્યાં મસ્ટનો ઉપયોગ થતો હોય છે. બાહ્ય સંજોગોને વશ થઈ અને કોઈ ક્રિયા કરવા જ્યારે કરતા પ્રેરાતો હોય ત્યારે હેવ ટુનો ઉપયોગ થાય. મસ્ટ અને હેવ ટુ લગભગ સરખા જેવા છે. એમાં શું છે કે ઓમાં શિક્ષાની જોગવાઈ છે, જ્યારે આમાં પોતાને કરવું પડતું હોય એવો કંઈક ભાવ રહેલો છે. બાહ્ય સંજોગો જ એવા છે કે એને એ કરવું પડતું હોય ત્યારે હેવ ટુ આવે, અને ઓમાં શિક્ષાની જોગવાઈ છે જ્યારે આમાં બાહ્ય સંજોગો એવા છે ને કરવું પડે છે. એટલે મસ્ટ અને હેવ ટુ લગભગ આમ સરખા જેવા છે, પણ એમાં થોડોક પાયાનો ભેદ ખરો. એટલે આનો અર્થ એવો થાય કે હી હેઝ ટુ ડ્રાઈવ અ કાર, એટલે એનો અર્થ એ કે તેને કાર ચલાવવી પડે છે. એટલે એનો અર્થ એ કે પોતે ચલાવવા ઈચ્છતો જ નથી. એમ તો કંટાળો આવે, બીજું ત્રીજું ઘણું છે, પણ પરિસ્થિતિ એવી આવીને ઊભી રહી ગઈ કે એને કરવું જ પડે એવું છે. બરાબર, તો આમ કરવું પડતું હોય ત્યારે ત્યાં હેવ ટુ અથવા હેઝ ટુ નો ઉપયોગ થાય. ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે એટલે આપણે હેઝ મૂકેલું છે. આમ કરવું પડે ત્યારે ટૂંકમાં એને કરવાની ફરજ પડે છે, તો એટલા માટે ત્યાં હેવ ટુ વાળી રચના આવે છે. પછી આવે છે યુઝડ ટુ, એટલે કે ભૂતકાળની ટેવ. જો વુડ અને યુઝ ટુ આમ બે સરખા છે, ઇક્વલ છે. હી યુઝ ટુ ડ્રાઈવ એ કાર, તે કાર ચલાવતો, તે કાર ચલાવતો, એટલે કે એને ચલાવવાની ટેવ પડી ગઈ હતી. એમ ભૂતકાળની વાત છે, વર્તમાનની કોઈ વાત નથી. ભૂતકાળમાં જ્યારે કોઈ ક્રિયા કરવાની ટેવ કોઈ વ્યક્તિને પડી ગઈ હોય તો એવી ભૂતકાળની ટેવ બતાવવા માટે યુઝ ટુ વપરાયો. બરાબર, અને છેલ્લે આવે છે ટુ બી ગોઈંગ ટુ, એટલે કે નજીકના ભવિષ્યનું આયોજન. બરાબર, એટલે એનો અર્થ એ કે તે કાર ચલાવવાનો છે. તે કાર ચલાવવાનું છે. નજીક ટૂંક સમયમાં જ, નજીકના સમયમાં જ એ કામ ક્રિયા કરવા જઈ રહ્યો છે. તો આ જો બધા, જો અહીંયા બધે V1 છે, તમે જોવા જાઓ તો અહીંયા ડ્રાઈવ, અહીંયા ડ્રાઈવ, આ ડ્રાઈવ, તમે બધું અહીંયા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ છે. તમે જુઓ બધે ક્યાંય V2 નથી. આ તમે જુઓ બધે V1 આવે, ક્યાંય V2 નથી, V3 નથી, V4 નથી, V1 જ. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે સહાયક ક્રિયાપદ ઓક્ઝિલરી વર્બ છે, મોડલ ઓક્ઝિલરી, એની સાથે હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ વપરાતું હોય છે. એ આપણે બરાબર ધ્યાનથી સમજવાનું. જો એડિટિંગમાં આપણે બધા આગળના સાહેબે કોઈએ તમારે એડિટિંગ લીધેલું છે તો મેં એડિટિંગનો જ એક ભાગ છે આ હેલ્પિંગ વર્બ્સ. તો વાક્યરચના બધાની એક સરખી છે, બધાની સાથે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ આવે છે, પણ એમાં આટલી તકેદારી ધ્યાનમાં લેવાની કે આ બધા સહાયક ક્રિયાપદો છે એ કંઈક ને કંઈક, ક્યાંક સંભાવના છે, ક્યાંક પરવાનગી છે, ક્યાંક ભૂતકાળની ટેવ છે, ક્યાંક અનિવાર્ય ફરજ છે, એવા બધા જુદા જુદા અર્થમાંથી નીકળે છે. એ મૂળ ક્રિયાપદની સાથે જ્યારે જોડાય ત્યારે એના અર્થ અલગ અલગ નીકળતા હોય છે. આપણને ખબર કેમ પડે કે આમાં શું આવે છે? તો કે ખબર ત્યારે જ પડે કે આસપાસની પરિસ્થિતિ કેવી છે એ ઉપરથી ખબર પડે, એ વગર ખબર ન પડે. એ થોડો અભ્યાસ કરો એટલે આપણે ખબર પડે. તો આ થઈ સહાયક ક્રિયાપદોની વાત. આપણે આ માત્ર ઉપયોગ જ યાદ રાખવાનો તો આપણું કામ ઘણું બધું સરળ થઈ જાય. હવે છેલ્લે આપણે લેશું કંજક્શનો. બરાબર, તો આ મોડલ ઓક્ઝિલરી અહીંયા પૂરું થયું અને ટોપિક હવે ફેરવીએ છીએ આપણે કંજક્શન. કંજક્શન પણ આપણે 8મા 9મામાં ભણી ચૂક્યા છો તમે.
કંજક્શનમાં કેટલા બધા કંજક્શનો છે એ પણ તમે જાણો જ છો. તો એમાં અમુક અમુક તમે કંજક્શનો શરૂઆતથી તમે ભણતા આવ્યા છો, એના નામે સારી રીતે આપણે સમજીએ છીએ, ભણીએ છીએ, અને એના ઉદાહરણ પણ સારી રીતે સમજીએ છીએ, ભણીએ છીએ. અવારનવાર તમને તમારા સાહેબો આ વિશે માહિતી જ આપતા જ હશે. આજે એને વિશે થોડું તાજું કરવાનું છે. બહુ ડિટેલમાં આપણે નથી જવું, કારણ કે આમાં આ તો અગાધ વસ્તુ છે. બરાબર? જેટલું આમાં તમે ડીપમાં જાઓ એટલું આમાંથી બહાર આવતું હોય છે. કંજક્શન એટલે કે સંયોજક. પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચમાં જો આપણે આજે કંજક્શન એવો શબ્દ પણ શીખાતા. કંજક્શનનો અર્થ થાય છે સંયોજક. તો સંયોજકની આપણી વ્યાખ્યા પણ જોઈ હતી. સંયોજક એટલે શું? તો કે સંયોજક એટલે સંયોજન કરનારું એમ. બરાબર? સંયોજન એટલે કે જોડનારું. તો કોને જોડે? તો કે બે સમાન દરજ્જાના શબ્દો છે, શબ્દ સમૂહ છે, વાક્યો છે, ઉપવાક્યો છે. બરાબર? બે હરખા નામ છે, બે સર્વનામ છે, બે વિશેષણ, ક્રિયા વિશેષણ, એને જોડવાનું જે કામ કરે એને સંયોજક કહેવાય. તો આવા કંજક્શનો કયા કયા કંજક્શનો છે? તો જેટલા જે આપણે ભણ્યા છીએ એ તો આપણે બરાબર જોશું જ. એ કંજક્શનોના અમુક વિગત જ આપણે લેવાના છે. બહુ ડિટેલમાં આપણે એટલા માટે નથી જતા કે 8મા 9માં અથવા આગલા ધોરણમાં અવારનવાર આના વિશે આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ. તો મહત્વના જેટલા કંજક્શનો છે એ જરાક આપણે, હું અહીંયા માત્ર એના નાવા નિધાન જ કરું છું. જેટલા ભણી ગયા છે, એન્ડ, પછી બટ, પછી ઓર અથવા તો અધરવાઇઝ, ત્યાર પછી સો અથવા ધેરફોર, પછી બીકોઝ, એજ અથવા સિન્સ, આઈધર ઓર, પછી નાઈધર નોર, ટેલ, ટેલ અનટિલ, when, while, if unless, as soon as, લગભગ 30 થી 35 જેટલા સંયોજકો આપણે આવે છે. બધાને આપણે નહીં લઈ, પણ માનો કે આ કોઈ, જો કે કોઈનું ઓછું મહત્વ નથી. અઘરા માનો કે બેક લેવા હોય તો આઈધર ઓર નાઈધર નોર છે. જો આ બધાના અર્થ બરાબર સારી રીતે સમજી લઈજો. એન્ડ, એટલે કે અને. બરાબર? સરખી બાબતને જોડતા હોય એને એન્ડ કહેવાય, અર્થનો ઉમેરો બતાવે. પછી આવે છે બટ. બટનો અર્થ થાય છે પણ અથવા પરંતુ. બરાબર? વિરોધ બતાવે. પછી ઓર, અધરવાઇઝ, અથવા નહીતર. બરાબર? કંઈક વિકલ્પ બતાવે. પછી સો ધેરફોર એટલે કે પરિણામ બતાવતા આપણે સંયોજકો છે, તેથી. પછી બીકોઝ, એજ અને સિન્સ કારણ કે, કારણ બતાવતા સંયોજકો છે. ત્યાર પછી આવે છે આઈધર ઓર એટલે બેમાંથી કોઈ પણ એક. આઈધર ઓર એટલે કોઈ પણ બેમાંથી એક વિકલ્પ. પછી આવે છે નાઈધર નોર એટલે બેમાંથી એક પણ નહીં. પછી આવે છે ટીલ અનટીલ જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી. પછી આવે છે વેન વાઇલ જ્યારે ત્યારે. પછી ઇફ અનલેસ, ઇફ એટલે જો તો, અનલેસ એટલે જો નહીં તો. એઝ સૂન એજ જેવું કે તરત જ. જેવી એક ક્રિયા પૂરી થઈ અને તરત બીજી ક્રિયા થતી હોય તો એને માટે એઝ સૂન એજ. આવા બધા સંયોજકો છે. હવે સંયોજકનું કામ શું? તો કે જોડવાનું. બે વાક્યોને જોડી દે. બરાબર? જોડવાનું કામ કરે. એનથી જોડો. બે કર્તા, બે ક્રિયાપદ, બે કર્મ, બે વિશેષણ, બે ક્રિયા વિશેષણ વગેરેને જોડવાનું જે કામ કરે એને કહેવાય છે સંયોજક. એકાદ ઉદાહરણ માનો કે એન્ડનું લઈ.
ચલો આપણે માનો કે આ એન્ડ આપણે લઈ છીએ, બરાબર? આ એન્ડ વિશે આપણે માનો કે લઈ એન્ડ અને થાય બે વાક્ય લઈ એકદમ સહેલા અને સરળ. અનિલ is a student. Sunil is a student. હવે માનો કે એ વાક્ય છે એને આપણે એન્ડ વડે જોડવા છે તો આમ થાય અનિલ એન્ડ સુનિલ આર સ્ટુડન્ટ્સ. લ્યો આ બે વાક્ય એન્ડ થી જોડાઈ ગયા, બે વાક્યનું એક બની ગયું. તો આમ બેનું જે એક કરી દઈએ, બરાબર, બે વાક્ય ને એક વાક્ય બનાવી નાખે એને સંયોજક કહેવાય. હવે માનો કે આ બીજું લઈ, માનો કે વિકલ્પ લ્યો, માનો કે એક આઈધર ઓર એકાદું આપણે લઈ, ચલો બે માંથી એક આઈધર ઓર. એટલે કે બે માંથી એક વિકલ્પ બતાવે. પછી કર્તા સ્થાને હોય, ક્રિયાપદ સ્થાને હોય કે કર્મ સ્થાને હોય, ટૂંકમાં બેને જોડવાનું કામ કરતું હોય છે. હવે ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈ કે ભાઈ એક્ઝામ્પલ, they will play cricket. They will play football. માનો કે આ છે. ચલો હવે આપણે આમાં આઈધર ઓર થી જોડવું છે તો શું અલગ અલગ શું પડે છે? તો કે ક્રિકેટ અને ફૂટબોલ બે અલગ પડે, બાકી કોમન છે. they will play કોમન. તો જે અલગ પડતું હોય એને આઈધર ઓર થી જોડી દેવાનું. તો વાક્ય આવું બનશે એક આન્સરમાં, they will play either cricket or football. લ્યો તો જો આ આઈધર ઓર થી જોડાયું, આઈધર ઓર. they will play cricket, they will play football. તો they will play either cricket or football. તો આ જો કર્મ છે, ક્રિકેટ અને ફૂટબોલ એ બે કર્મ થયા. જો તો બે કર્મ આઈધર ઓર થી જોડાયા. તો એ રીતે બે કરતા આઈધર ઓર થી તો જોડાય ને. દાખલા તરીકે આપણે લઈ, આ તો એકની વાત થઈ, એકની વાત થઈ. માનો કે કરતા સ્થાને માનો કે તમે આઈધર ઓર લેતા હો, ચાલો હાલો આઈધર ઓર કરતા સ્થાને લ્યો. Hitesh will buy books. Mitesh will buy books. લ્યો તો આમાં હિતેશ અને મિતેશ ઈ બે અલગ થયા. તો હવે ઈ બે આઈધર ઓર થી જોડાય. તો અહીંયા આમ થાય, જો આ વાક્ય આવું બને, આઈધર હિતેશ ઓર મિતેશ will buy books. આ રીતે આઈધર ઓર થી જોડાય. એ રીતે બે કર્તા હોય, બે કર્મ હોય, બે ક્રિયાપદ હોય કે પછી બે શબ્દ સમૂહ હોય, એ ને જોડવાનું કામ ટૂંકમાં વિકલ્પ છે. બે માંથી એક વિકલ્પ હોય એ આઈધર ઓર થી જોડાય. હવે એનું નકાર હોય તો નાઈધર નોર થાય. માનો કે અહીંયા છે કે હિતેશ વિલ નોટ બાય બુક્સ, મિતેશ વિલ નોટ બાય બુક્સ, એમ છે, સીધું છે. તો આમાં તો પછી એમાં શું છે કે નાઈધર નોર થઈ જાય.
તો નાઈધર નોર નો અર્થ થાય છે બે માંથી એક પણ નહીં. જો આ આઈધર ઓર ની વાત થઈ. હવે નાઈધર નોર આપણે જોઈએ તો નાઈધર નોર માં શું છે કે બે માંથી એક પણ નહીં. સમજવાનું બહુ સીધું ને સરળ છે. સીધું ને સરળ છે સમજવાનું. હવે માનો કે નાઈધર નોર વિકલ્પ વિશે તમે વિચારો. હાલો નાઈધર નોર, માનો કે આ નાઈધર નોર છે તો નાઈધર નોર એમાં શું જોવાનું તો કે એ બે માંથી એક પણ નહીં. બે માંથી એક પણ નહીં. તો ઉદાહરણ માનો કે આના આ જ લ્યો, પણ માનો કે નકાર છે. બે માંથી આમાં શું નકારાત્મક ભાવ છે. દાખલા તરીકે આમ છે she will not read books. She will not read newspapers. બે વાક્યો થયા. જો તો આ બેમાં નોટ આવ્યું, બેમાં નોટ, તો એ નાઈધર નોટ થી જોડાય. તો એનો જવાબ આવો થશે આન્સર. She will read neither books nor newspapers. તો આ બંને વિકલ્પો નાઈધર નોર થી જોડાયા. તો બે કરતા બે ક્રિયાપદ બે કર્મ ટૂંકમાં સમાન દરજ્જાના જે શબ્દો છે એને જોડવાનું જે કામ કરે એને કહેવાય છે કંજક્શન એટલે કે સંયોજકો. બીજા માનો કે ઉદાહરણ આપણે લઈ, માનો કે ઇફ અનલેસ છે, બરાબર, સીધું ને સરળ. ઇફ એટલે જોતો અને અનલેસ એટલે જોડ નહીં. તો માનો કે ઇફ લઈ લ્યો. ચાલો હાલો ઇફ નો અર્થ થાય છે જો તો, સરસ બતાવે. અને અનલેસ નો અર્થ થાય છે જો નહીં તો. નકારાત્મક ભાવ છે. જે રીતે આઈધર ઓર નાઈધર નો હકાર નકાર છે એમ ઇફ અનલેસ પણ હકારાત્મક નકારાત્મક છે. પણ આમાં ધ્યાન એ રાખવાનું કે મૂળ વાક્ય જ્યારે ભવિષ્યકાળમાં હોય ત્યારે ઇફ અનલેસ વાળું વાક્ય હંમેશા સાદા વર્તમાનકાળમાં આવે. બસ આ એક તકેદારી રાખવાની છે. હવે માનો કે એમ કહી ભાઈ જો તે મહેનત કરશે તો તે પાસ થશે, એટલે મૂળ ક્રિયા તો ભવિષ્યની જ છે, પણ તેમ છતાંય ઇફ વાળા વાક્યમાં સાદો વર્તમાનકાળ આવે છે. એ બરાબર આપણે ધ્યાનથી જરા સમજવાનું અને એ પ્રમાણે જ વાક્ય રચના સેટ થવી જોઈએ. બંધારણ જ એ ટાઈપનું છે. હવે એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લઈ આ રીતે એક્ઝામ્પલ, તો આ રીતે લખી શકાય કે he will get good marks. Seriously. તે સારા માર્ક્સ મેળવશે, તે ગંભીરતાથી મહેનત કરશે. વાક્ય આવું થાય કે if he works seriously he will get good marks. અથવા તો બીજી રીતે આપણે એને બનાવી શકીએ, આમ પણ થઈ શકે કે he will get good marks if
he works seriously. લ્યો, તો આ વાક્ય ઇફ થી જોડાયું. ઇફ ઇફ આ બંને સરખા જ છે, બે રીતે તમે કોઈ પણ રીતે લખી શકો. જો આ બે વાક્ય અહીંયા બે વાક્ય અલગ અલગ છે, બે વાક્યનું એક બનાવી દીધું. શરૂઆત ઇફ થી થઈ એટલે વચ્ચે પછી અલ્પવિરામ આવ્યું. જો અલ્પવિરામ આપણે ન મૂકવું હોય તો પાછલું વાક્ય આગળ લખો તો પણ વાક્ય સાચું છે. આ બેના અર્થ સરખા જ છે, આ બે રીતે સાચા બે રીતે લખી શકાય છે. ઇફની વાત થઈ. હવે માનો કે અનલેસમાં શું છે? તો કે અનલેસમાં નકારાત્મક ભાવ રહેલો છે. બરાબર? તો કે નકારાત્મક એટલે કે જો નહીં તો, એમ માનો કે એક વાક્ય છે, અનલેસ. આપણે હવે અનલેસ સમજીએ. seriously, he will not good marks. જો તે ગંભીરતાથી કામ કરતો નથી, તે સારા માર્ક્સ મેળવશે નહીં. હવે માનો કે અનલેસ થી તમે જોડી દો તો અનલેસમાં નકારાત્મક ભાવ આવી જાય છે એટલે અહીંથી નોટ નીકળી જશે. અનલેસ હી, પછી અહીંયા વર્ક્સ થઈ જશે, વર્ક્સ. આ બંને બરાબર. અનલેસ હી વર્ક્સ સિરિયસલી, will not get good marks. અથવા બીજી રીતે આમ થઈ શકે કે he will not get good marks unless he works seriously. લ્યો, તો if unless. when while માં શું છે? તો કે when while એટલે એનો અર્થ થાય છે જ્યારે ત્યારે. when while, જો આ છે when while એજ આપણે આ બે આ લઈ લીધા અને if unless લઈ લીધું, આઈધર ઓર નાઈધર નો લીધું. હવે આવે છે આ when while નો અર્થ થાય છે જ્યારે ત્યારે. એ પણ સમય દર્શક સંયોજકો છે. પેલા આ જે આપણે બંને લીધા એ પરિણામ દર્શક છે, આપણે શરત દર્શાવે છે. તો when while નો અર્થ થાય છે જ્યારે ત્યારે, જ્યારે ત્યારે. ઉદાહરણ તરીકે એક્ઝામ્પલ, when the teacher, એક વાક્ય લઈ the teacher enters the class, students stand up. શિક્ષક ક્લાસમાં પ્રવેશે છે, વિદ્યાર્થીઓ ઊભા થાય છે. તો હવે આપણે એને વેન થી જોડીએ તો આમાં વાક્ય આવું બને. જો વેન, આન્સર, વેન the teacher enters the class, અલ્પવિરામ,
સ્ટુડન્ટ્સ સ્ટેન્ડ અપ. એમ પાછલું વાક્ય આગળ પણ લખી શકાય, સ્ટુડન્ટ્સ સ્ટેન્ડ અપ વેન ધ ટીચર એન્ટર્સ ધ ક્લાસ, તો પણ સાચું. વાઇલ, વાઇલ પણ જ્યારે ત્યારે, પણ એ ચાલુ કાળ બતાવે છે. હે વાઇલનો અર્થ પણ એક જ થાય છે, અર્થ બોથ કેરી ઇક્વલ મિનિંગ, બટ વાઇલ છે આ માનો કે વેન છે, ચાલુ કાળ બતાવે. જ્યારે ચાલુ કાળ બતાવવાનો થાય એટલે કે ચાલુ વર્તમાન કાળ. ડોન્ટ યોર મોબાઈલ. આમ છે તો ડોન્ટ યુઝ યોર મોબાઈલ while you are driving. તો આ બધા સંયોજકો ટૂંકમાં બે વાક્યને જોડવાનું કામ કરે એને કહેવાય છે કંજક્શનો. તો આજના પીરિયડમાં આજે આપણે સહાયક ક્રિયાપદો એટલે કે મોડલ ઓક્ઝિલરી કંજક્શનો, અમુક કંજક્શનો હવે માનો કે એસ ટુ ને એચ છે, ટીલ અનટીલ એટલે કે જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી, એસ ટુ ને એચનો અર્થ થાય છે જેવું કે તરત જ, એવી એક ક્રિયા પૂરી થઈ તરત બીજી ક્રિયા શરૂ થતી હોય બરાબર, ત્યારે એસ ટુ ને જ આવે બરાબર. જેવા શિક્ષક ક્લાસમાં પ્રવેશ્યા તેવા તરત જ વિદ્યાર્થીઓ ઊભા થયા. પેલું વેન એટલે જ્યારે ત્યારે થાય, એસ ટુ ને એટલે જેવું કે તરત જ થાય, ક્રિયા બેયની સરખી છે બરાબર. આમ બે સમય જ બતાવનારા, આનો અર્થ એ જ્યારે ત્યારે થાય, જ્યારે અહીંયા જેવું કે તરત જ એવો અર્થ થાય છે. પછી ટીલ અનટીલ, જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી, તો ટીલ એટલે એ હકારાત્મક છે, અનટીલ એટલે એ નકારાત્મક છે બરાબર. ટીલ અનટીલ એટલે એન્ડ એટલે અહીંયા બટ પણ કે પરંતુ છે. સો ધેરફોર એટલે કે તેથી, એ પરિણામ દર્શાવતો શબ્દ છે. બીકોઝ, એઝ અને સિન્સ એ કારણ દર્શાવતા સંયોજકો છે જે આપણે અગાઉ અવારનવાર ભણી ચૂક્યા છીએ. તો આ બધા સંયોજકો કહેવાય. તો આજે આપણે સહાયક ક્રિયાપદોની સાથે સાથે કંજક્શન, ટેન્સીસ, એ ઉપરાંત પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ એને વિશે થોડી વિગતવાર ડિટેલમાં વાત કરી. તો જેટલા વાક્યોને આપણે સારી રીતે સમજીએ, આત્મસાત કરીએ, વાક્ય રચનાને શેર કરતા જો આપણે શીખીએ તો મને લાગે છે કે ઇંગ્લિશ આપણે માટે કોઈ અઘરું નથી. હવે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જે કોઈ સાહેબ પીરિયડ લેવા આવે તો AWS ક્વેશ્ચન છે અથવા તો એક્ટિવ પેસિવ છે, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ છે, ગ્રામરના ટોપિક વગેરે સાહેબો લેશે. હવે નેક્સ્ટ પીરિયડ જે કોઈ સાહેબ લેવા આવે ત્યાં સુધી બધા વિદ્યાર્થીઓને જય સ્વામિનારાયણ.